वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello everyone, welcome you to Way to M classes. तो पिला माने आपनकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एजुकेशन क्लासेस चालू अछि जोडे कि होछि आज मैराथन क्लास यूनिट 2 रो आपनकर क्लासेस अछि जोडे कि क्लास नंबर 2 आपन आंध्र प्रदेश रो जेकोनोसी आपन यूनिवर्सिटी बीएड करचंदी आपन सेकंड सेमेस्टर रे आपन सब्जेक्ट रहउछि जोडे कि आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। तो आपन जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती आपन सब्सक्राइब करनेबे आ आपन बेल आइकन प्रेस करनेबे जेतेबे कोनोसी वीडियो आपन प्रथम थर अपलोड होछि आपनको नोटिफिकेशन माध्यम रे मिल जिवो। तो आपनकर जो आजिकार जो क्लासेस टी होछि जोडे कि यूनिट 2 रिगार्डिंग क्लासेस टी तो आपनकर यूनिट 2 रे आपनकर देखि परिबे एठी आपनकर अछि आपनकर कंटेंट रहिछि आपनकर एई कंटेंट ऊपर आपनकर आजिकार यूनिट 2 टी डिस्कस होबो। तो आपनकर जो क्लासेस टी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आपण ए क्लास टी कंटिन्यू करंतु आपण स्किप करिवेनी क्लास टी को आपण मैराथन क्लास टी आपण कंटिन्यू करंतु आपण यूनिट 2 टा आपण जते क्वेश्चन टाइप रे आपनकर आसुची एग्जाम रे आपण जते प्रकार आपनकर यूनिट 2 रे क्वेश्चन अछि सेगुडा के एई क्लास रे मु डिस्कस करूची। तो एई आपण क्वेश्चन गुडी के आपनकर डिस्कशन ता आपण सुनियंतु आपण क्वेश्चन टा को भी नोट करि रखि परिबे आ आपनकर जो माध्यम रे आपण क्लास टी आपण भला पर देखंतु। तो प्रथम आपनकर जो क्वेश्चन टी रहउची यूनिट 1 तो आपण प्रथम क्वेश्चन टी होउची व्हाट इज द मीनिंग टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो आपनकर मीनिंग टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर रे हमें डिस्कस करी एटा आपण क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट आपनकर क्वेश्चन आसी थाए। तो आपण क्लास टी को संपूर्ण रूप से देखंतु आपण बुझि परिबे। तो आपनकर कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स तो आपण बुझिया चेष्टा करंतु कल्चर पिला मानकु हमें जेतेबेले स्कूल पाठ पढौछंती तो पिला मानकु कल्चर बाबद रे भी आपनकर संस्कृति बाबद रे अवगत करबा निहाती आवश्यक कैना पिला मानकर कल्चर द्वारा ही संकर पाठ पढा आगु बढ़ी परिबे। तो आपनकर जो कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्ड कांसेप्ट एंड दैट एनकम्पासेस विथ द बिलीफ्स आपनकर बिहेवियर आपनकर वैल्यूज कस्टम्स हां तो आपनकर होची आर्टिफैक्ट्स एंड दैट कैरेक्टराइज ग्रुप और सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग कल्चर इन्वॉल्व द आपनकर कल्चर को तळे आपण डिस्कस करा गला आपण देखंतु जोरे के होची मीनिंग ऑफ कल्चर आपण कोन कहउची द कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द शेयर्ड पैटर्न एंड बिहेवियर थॉट्स इंटरेक्शन दैट आर द लर्न एंड ट्रांसमिटेड विद द सोसाइटी से कोन कहउची कल्चर होची कोन ना एटा को शेयर करिबा हमें बिहेवियर बा मन थॉट रहउची हमर इंटरेक्शन हमें तळे का सहित हमें मीट करूछन इंटरेक्शन करूछन जोटा कि हमें ट्रांसमिट करंती कोउटे ना हम सोसाइटी मध्ये एटा घटी थाए। It encompasses everything from language, religious, cuisine, social habits, music, art, to the values and norms that govern the social life. जोटा कि सामाजिक जीवन यापन रे ए सब लक्षण देखा जाय था ए सब को कुआ जाउछ कल्चर। तो कल्चर शेप्स हाउ इंडिविजुअल perceive the world, interaction with each other and define their identities केमि ताकर डिफाइन ताकर आइडेंटिटी बनौछंती सोसाइटी रे। तो हमें जानिबा कल्चर केते प्रकार टाइप ऑफ कल्चर हमें जानिबा टाइप ऑफ कल्चर फास्ट हमें जानिया मेटेरियल कल्चर कोन हमर जेतेबेले आगुरु देखिथिबे आपन घरे जेतेबेले आपनकर पूजा परबाणी होउची विभिन्न प्रकार मेटेरियल यूज हेता जेपरि कि आपनकर जेमिति गुरुवार सेर होउची गुरुवार रे आपन गुरुवार सेरटा सेटा आपन मेटेरियल कल्चर जोटे कि हमर कोटे वस्तु भितर जो कल्चरटा लुचि कि रहिछि। तो पुराना कालिया बहुत ही वस्तु थाए सेगुरा हमें कल्चर रे हमर ट्रेडिशन रे रहिछि। तो हमर ड्रेसिंग सेंस हो हमर खाइबा शैली हो तो एगुडा सब कल्चर को बुझाए से बेला हमर केते प्रकार वस्तु पूर्वरु हम व्यवहार करछन हम दैनंदिन जीवन रे तो सेही वस्तु गुडी को हम कहछन मेटेरियल कल्चर से तार भी कल्चर लुचि कि रहिछि। तो दिस इंक्लूड द फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट कहछन आर्टिफैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट पीपल क्रिएट एंड यूज फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स टूल्स क्लोथिंग एंड आर्ट एगुडा सब होछि मेटेरियल कल्चर। तापर आसिला कोन नॉन मेटेरियल कल्चर होछि दिस encompasses the intangible aspect of culture such as belief आमे जो नॉन मेटेरियल माने हम ताको देख माने हमें छुई की महसूस करि परिबानी मेटेरियल ताको छुईले किंतु नॉन मेटेरियल को छुई परिबानी। तो सेही जो आपनकर जो कल्चर ता रहउची जोटा कि हमर विश्वास भरोसा हमें एई प्रकार हमें ट्रेडिशन फॉलो करछन रिचुअल्स फॉलो करछन हमें को प्रकार लैंग्वेज कहउछन दोज आर आवर कल्चर तो हमें ताको कहउछन कल्चर। दिस encompass the intangible aspect and culture
such as belief, value, norms, symbols. It includes the language, ritual, tradition and social practices. जो आम समाज जो सब आम रीतिनीति को आम प्राक्टिस करूँ आज पर्यंत। हाँ, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा आम सब सेलिब्रेट करूँ। दोज प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड द नॉन मेटेरियल कल्चर जोटा बिलीव रे रहउछि ହେଲା। तापर आसिबा आमे हाई कल्चर कौन ऑफन एसोसिएट विथ द एलाइट हाई कल्चर इंक्लूड्स द फाइन आर्ट जोटा कि आमे फाइन आर्ट कहउछन पूरा देखिबे आपनकर बहुत भलो भलो पेंट सब माने आपनकर आर्ट गुडा बिक्री होय जेमिति आपनकर मोनालिसा गुडा आर्ट अछि जोटा कि लियोनेल डेविन्स सेटा को आपनकर आर्ट करछंती तो सेटा बिक्री हो से आर्ट को होछि हाई कल्चर। क्लासिकल म्यूजिक सेटा पर रेस्पेक्ट दिया हुए लिटरेचर हमर ओडिया लिटरेचर और रेस्पेक्ट दिया जाय तो इट रिप्रेजेंट द कल्चर प्रोडक्ट इन सोसाइटी अपर क्लास एटा अपर क्लास लेवल कल्चर बोली कहै जाय। तापर पॉपुलर कल्चर कोन दिस रेफर्स टू द मेन स्ट्रीम एवरी डे कल्चर इंक्लूड द म्यूजिक हमर एवरीडे कल्चर एवडा व्यवहार करछन जो जिंस गुडा को बा कल्चर ता एटा कहै म्यूजिक टेलीविजन फैशन एंटरटेनमेंट दैट अपील द जनरल पब्लिक सब लोक प्रत्येक दिन एटा व्यवहार करछन। तापर आसिला सब कल्चर कोन कल्चर गोटे पार्ट सब कल्चर ए सब कल्चर एग्जिस्ट विद इन द लार्ज कल्चर एंड इट्स ओन डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड नॉर्म्स एग्जांपल इंक्लूड द यूथ कल्चर युवपीढ़ी गोटे कल्चर अछि काउंटर कल्चर्स वेरियस एथनिक ग्रुप्स विभिन्न प्रकार ग्रुप थाए। हाँ जेମିତି कि ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ହଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର ଅଛି ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇ କଲଚରଟା ସବ କଲଚର କଲଚରରୁ ଭାଗ ହେଇକି ଆଇଛି। ତାପରେ ହେଲା काउंटर कल्चर कौन ए काउंटर कल्चर एक्टिविटीज रिजेक्ट द अपोजिट ऑफ द डोमिनेंट कल्चर नॉर्म्स तो अलग किसी कल्चर अछि जाको हमें डोमिनेंट बा ताको हमें अटकाय चेष्टा करंती आ गुटे कल्चर ता ऊपर हावी होबा चेष्टा करे ताको अछि काउंटर कल्चर एग्जांपल इंक्लूड द हैप्पी मूवमेंट ऑफ द 1960s पंक कल्चर और पंक कल्चर ता माने हमें कोन करंती गुटे कल्चर को एट एग्जांपल गुटे दिया दिला गुटे कल्चर को हमें आ गुटे कल्चर ऊपर को हमें से कल्चर टाको आनिया को चेष्टा करंती। तापर ग्लोबल कल्चर जो माने विश्ववासी जो कल्चर को फॉलो करछन कोन दिस रेफर्स टू स्प्रेड कल्चर एलिमेंट्स अक्रॉस द ग्लोबल जोटा ग्लोब ओपन थ्रू द ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट द शेयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस वैल्यू अमंग द पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड्स तो हमें कुछ किछि कल्चर अछि हम समस्त जेमे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करछन आपे ए प्रकार कल्चर को आउछ कोन आपनकर ग्लोबल कल्चर समस्त सेलिब्रेशन करन। तापर आसन जानिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर कोन लक्षण आपनकर अछि हमें जानिबा फास्ट कल्चर होछि लर्न कल्चर सब कौन करे ना फैमिली हो पीयर हो इंस्टीट्यूशन माध्यम रे समस्त को से जणिया चेष्टा करे माने किछि ज्ञान देबा को चेष्टा करता है। तापर शेयर कल्चर को हमें कौन करंती शेयर करंती मु डिस्कस कर दोछि आपण ए मटेरियल आपण जदि चाहिबे मते आपनकर आपण वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ने आपण मो नंबर अछि कि व्हाट्सएप करी आपण मागी परिबे जे आपनकर ए नोट दरकार आपनकर क्लास रो मते एटा नोट मिल जिवो आपनको तो आपण नोट पढंतो इजीली सब नोट बनाई छै आपनको पई तो आपण इजीली एटा को बुझी परिबे तो मु डिस्कस कर दोछि आपनकर कल्चर रो कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रहउछि तो शेयर कल्चर को हमें शेयर करबा कोन ना गोटे जनरेशन आउट जनरेशन डायनामिक कल्चर किछि परिमाणर चेंज हेइ पारे जेपर कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे हो ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण क्षेत्र रे हो सोशल मूवमेंट क्षेत्र रे हो तो डायनामिक चेंज हेइ पारे सिंबलिक कल्चर रे जति हमें सिंबल यूज करछन वर्ड्स गेस्चर इमेज ऑब्जेक्ट दैट कैरी द पर्टिकुलर मीनिंग जार गुटे पर्टिकुलर मीनिंग अछि सेटा को हमें कहउछन कोन कल्चर जेमिति आपण देखबे हिटलर हिटलर रो स्वस्तिक चिन्ह थिला तो तार सेटा गुटे सिंबल थिला तार गुटे सिंबलिक कल्चर बोली कहआ होछि। इंटीग्रेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर इन इंटरकनेक्शन ता माने कल्चर कल्चर भीतर इंटरकनेक्शन अछि चेंज इन द वन एरिया एरिया चेंज हले भी किछि कल्चर थाए। हाँ इट कैन इन्फ्लुएंस अदर एरिया सोशल नॉर्म्स वैल्यू जेमिति आपण वेस्ट बंगाल कल्चर किछि ओडिसा कल्चर सहित मिसी जाय जेमिति राखी पूर्णिमा हो दुर्गा पूजा हो किछि किछि कल्चर थाए जोटा कि माने इंटीग्रेटेड थाए मिली मिसी की चली थाए। तापर आसरा नॉर्मेटिव कल्चर कल्चर एस्टैब्लिश नॉर्म्स किछि कल्चर थाए आपनकर नियम कानून प्रतिष्ठा करता है बिहेवियर हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसिडरेबल एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल इन दैट सोसाइटी माने सोसाइटी को कल्चर का हमें एक्सेप्ट करबा कोडा करबानी एमे सतीदाह प्रथा हमें एक्सेप्ट करि परिबानी से कल्चर ता भलो नुहे तो ताको हमें रिजेक्ट करबा आ को कल्चर ता भलो तो लोकन को सहायता करबा हो अछुआ अछुआ भाव को दूर करबा हो हमें विडो रिमैरेज एक्ट हो तो एगुडा ई कल्चर गुडा को हमें कोन करे मानिबा एटा को नॉर्मेटिव दृष्टि बा नियम दृष्टि किछि कल्चर काम करता है। डाइवर्स
କଣ ନା କଲଚର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଭେରି ୱାଇଡଲି ୱିଦିନ୍ ଦ ସେମ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ଡାଇଭରସିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ତ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କଲଚର ଟିକେ ଅଲଗା, ଆମ ଏଠି ଟିକେ ଅଲଗା, ତ ଏଟାକୁ ଡାଇଭର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମ ସେ କନକ୍ଲୁଜନ ପଢିଦେବେ। ଏଟାକୁ ମୋର ଡିସକସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କନକ୍ଲୁଜନ ନିଜେ ମେନସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଡିସକସ ହେଲା, ଆପଣ ନିଜ କନକ୍ଲୁଜନ ମେନସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାକି କନକ୍ଲୁଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଦେବ କିପରି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆମେ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ। କଲଚର ଆଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। କଲଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସିଭିଲାଇଜେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଡିସକସ କରିବା ଏଠାରେ। ତ ଦ ଟର୍ମ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆର୍ ଅଫେନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି। ତ କଲଚର ଆଉ ଯୋଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଆମର ୟୁଜ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲି, କେମିତି ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ରେଫର ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଏଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଡିସକସ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ, କଲଚର ବିଷୟରେ। ଆମେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କଲଚର କଣ କରୁଛି ନା କଲଚର ଗୋଟେ ବିଲିଫ, କଷ୍ଟମ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଡିସକସ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍ମ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ବୁଝାଉଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରିଚୁଆଲ୍ସ କୁ ବୁଝାଉଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବୁଝାଉଛି, ଆର୍ଟ ଲିଟରେଚର କୁ ବୁଝାଉଛି। କଲଚର ଆମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ବୁଝାଉଛି। କଲଚର ହଉଛି ଡାଇନାମିକ, ପୂର୍ବରୁ ଡିସକସ କଲି। ହଁ, ତା ମାନେ ଆମେ କଲଚର ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ ନା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାରିଟା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗଢି ତୋଳୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡସ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଚାଇନିଜ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ଇଜିପ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା, ଏ ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ ନା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଲଚର କୁ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ କୁ କୁହାଯାଉଛି। କଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ સોસાયટી characteristic by the development of urban center and social stratification, formal political structure often share the culture identity and key concept and include କଣ ନା urban development ହଉ, ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ହଉ, ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହଉ, ରାଇଟିଂ ଏ ରେକର୍ଡ କିପିଂ ହଉ, ଏଗୁଡାକୁ ବୁଝା ହଉଛି କଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ। କିପରି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବୁଝଉଛି, ସିଭିଲାଇଜେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିୟମ କାନୁନ। ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା, ବାଂଲାଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା, ନେପାଳର ନିୟମ କାନୁନ ଅଲଗା। ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କଲଚର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯେହେତୁ କଲଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ, କଲଚର କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ସିଭିଲାଇଜ ମାନୁଛନ୍ତି, ସିଭିଲାଇଜ ବି ତାଙ୍କର ରୁଲସ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆର୍ ଅଫେନ୍ ମାର୍କ ବାଇ ଦେୟାର ଦ ଏବିଲିଟି, ତାଙ୍କ ଏବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ମାର୍କ କରାଯାଏ। A large population and maintain over the order over time and which include the management resources and conflict resolution। ତ ଜଟିଳତାକୁ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କଲଚରକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ସ୍କୋପ ଦଉଛି, କି ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଏପରି କରିକି ଆପଣ ନୋଟ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ କି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ, ଯେତେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଭଲ ଲେଖିବେ, ମାର୍କ ବଢିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ହେଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭଲ କରି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ କରି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆଉ ବଢିଆ ମାର୍କ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପଇସାର ମହତ୍ୱଟା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୋପ କଣ କହୁଛି କଲଚର। ଫାଷ୍ଟ କଲଚର କଣ କରୁଛି ନା କଲଚର ଇଜ ଏ ବ୍ରଡର ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। କଲଚର ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସ୍ମଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟିଜ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କଲଚର ୱିଦାଉଟ୍ ବିଙ୍ଗ କ୍ଲାସିଫାଏଡ ଆଜ ଏ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତ ଏଟା କ୍ଲାସିଫାଏଡ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ଲାସିଫାଏଡ ରେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରହୁଛି। ଆଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କଣ ଇନକ୍ଲୁଡ ଦ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୁଝାଉଛି। ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ଆଉ କଣ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ସହର ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଭିଲାଇଜ କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଏଟା ଗଲା ସ୍କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲଚର ଆଗେ କଣ ନା କଲଚର ଫୋକସେସ ଅନ ଦ ଇଣ୍ଟାଞ୍ଜିବଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଏଜ ବିଲିଭ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟମ ଆଉ ବିଲିଭ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ସେଟାକୁ କଲଚର କୁହାଯାଉଛି। ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ ନା ଇନକ୍ଲୁଡ ଦ ବୋଥ କଲଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ ସଷ୍ଟେନ ଦେମ୍। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚରକୁ ତ ସେ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି, କଲଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଉପରେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ବିଲିଫ ଉପରେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉପରେ ହଉ, ତ ସେଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଟା କୁହାଯାଏ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗଲା, ଡାଇନାମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା
Culture is fluid and can change relatively quickly through the contact with the culture, other culture. तो culture सबବେଳେ କଣ ହୁଏ other culture କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିଛି culture ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଡାଇନାମିକ ତେଣୁ ଡାଇନାମିକ ମାନେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତ culture ଟା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା culture କୁ ଫଲୋ କରିପାରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କଣ civilization କଣ ନା often has the more stability but can collapse transport through the various factors such as environmental change welfare and economic decline ତାମାନେ କଣ କୋଉ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମେସୋପୋଟାମିଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆଜି ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲିବେଦିକ ପିରିୟଡ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଋକ୍ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନେ ଆସିକି ବସବାସ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଘଟିଲା ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଭିଲାଇଜେସନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ସେମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାରଫେୟାର ହେଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ଇକୋନୋମି ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇପାରେ ତ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି এটা হলো ডাইনামিক দৃষ্টিରୁ ଦେଖାଗଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କଲଚର କ୍ୟାନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପୁଲ ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ସବ କଲଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ ଦ ଲାର୍ଜ ସୋସାଇଟି ତାମାନେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ବୁଝଉଛି ସିଭିଲାଇଜେସନ କଣ ଟାଇପିକାଲି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ଲାଇକ୍ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟ ହଉ ମେସୋପୋଟାମିଆ ହଉ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ହଉ ଏଗୁଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ତ ଏଗୁଡା ସିଭିଲାଇଜେସନ କୁ ବୁଝଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କନକ୍ଲୁଜନ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଡିସକସ କଲି ଆପଣ ନିଜେ ବି କନକ୍ଲୁଜନ ଡିରାଇଭ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ଗଲା ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ତ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ବହୁଳତା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ବହୁଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ ନା କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର ଗ୍ରୁପ ୱିଦିନ ଦ ସୋସାଇଟି ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ହଉ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଟିକେ ଡିଫର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ଏଇ ହଉଛି କଲଚରାଲ ବା ସଂସ୍କୃତିର ବହୁଳତାକୁ ବୁଝଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ତ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥାଏ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଠି emphasis that important of maintaining respecting the unique identities and tradition and contribution of the various culture community while promoting the social cohesion and mutual respect जोटा कि ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ mutual respect କୁ ବୁଝଉଛି ତ ଆମେ ଯୋଉ କଲଚର କୁ ଆମେ ଧର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ କୁ ଗଲେ ସେ କଲଚର କୁ ଫଲୋ କଲେ ସେ କଲଚର କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ କଲଚର ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମ କଲଚର କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତ ଏଟା କୁହାଯାଏ mutual respect କୁହାଯାଏ ହଁ ତ କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ତ definition and framework ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା culture pluralism acknowledge that society are made of multiple culture group ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲଚର ଗ୍ରୁପ ରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି each with the distinct value beliefs language and practices କୁ ବୁଝଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲଚର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି ନିଜର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବୁଝଉଛି ଅନଲାଇନ ଆସିମିଲେସନ which seeks to integrate the minority culture and dominate the culture. Culture pluralism promotes the idea that all cultures coexist and harmoniously and enriching the social fabric. ତାମାନେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ସବୁ କଲଚର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ ତ ଆଇଡିଆ pluralism has roots in various philosophical and sociological theories କଣ na early 20th century thinkers such as Horace Kallen and Alan Locke advocated for the recognize and celebrating culture diversity as essential and democracy of social justice जोटा कहूँ कौन ना अर्ली टाइम रे सोशल जस्टिस भाव कल्चर को नियाउता कल्चर जो जो नियम कानून अच्छी ताकू ही जस्टिस हिसाब से नियाउतला और सेही जस्टिस टाकू ही सर्व सम्मुख रे सेटा को मानि निया जाउतला एटा कहूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होची कल्चरल प्लुरालिज्म बुझेला तापर आमे जानिबा कोन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी कोन बुझौची समानता जोटा कि होची सामाजिक जोटा कि आमे कहउछन समानता दृष्टिରୁ जोटा कि नियम कानून दृष्टिରୁ ठीक बोली जस्टिफाइड सेटा आमे चेक करबा कोन ना कल्चरल प्लुरालिज्म is a closely linked to the pursuit of social justice ku bujhauchi and it challenges systematic inequality that marginalized group face the and advocates for the rights and right to expression and preserve their cultural identity ku bujhauchi by fostering and
an inclusive environment को बुझाଉଛି and cultural pluralism aims to dismantle barriers and that inhabited participants and representation को बुझाଉଛି ତା ମାନେ କଣ ନା social justice equity କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା କଲଚର ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଜଷ୍ଟିସ ଦରକାର ତ ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ହଉ ଆପଣଙ୍କର सोसाइटी रिगार्डिंग हो तो लोक ମାନଙ୍କ पार्टिसिपेंट रिगार्डिंग हो तो एकु मेंटेन करा जाउछ तापर आसला कोन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कोन ना एजुकेशन द्वारा ही कल्चर को आगु बढ़ा जिवो तो कल्चर बहुलता अछि बोली लोक जानिबे कि परि कल्चरल प्लुरालिज्म विषय जानिबे कि परि हम पिला मानु जणया दरकार देखंतु हमर गोटे कल्चर जे कि सर्व विश्वव्यापी समिति किछ नै हम कल्चर हम एरिया रहिला जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी हिसाब रे हमर रहिला तो आपनकर डिफरेंट एरिया को जिबे तांको कल्चर रहउची एटा को हमें एजुकेशन अवेयरनेस द्वारा जणाइबा तो प्रोमोटिंग कल्चर प्लुरालिज्म often involve the educational initiative to encourage the awareness appreciation of different culture विषय जणाइबा and this can include multicultural curricular community engagement intellectual dialogues that foster the understanding and empathy among the diverse group को बुझौछ तो हमने हमें जानले जे ई माध्यम हमें एजुकेशनल अवेयरनेस माध्यम हमें जणाइ परिबा जे केते प्रकार कल्चर होइछ तापर आसला कोन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन कोन ना कल्चर कल्चरल प्लुरालिज्म आल्सो हैज द इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन कोन हमें कोन अर्थनैतिक दृष्टि कोन हमें बुझचंती जे कल्चरल प्लुरालिज्म ता देखंतु तो विभिन्न स्टेट रही तांकर इकोनॉमी माने आर्थिक स्तर रे किए बहुत आगु बढ़ी छि किए पछे रही तो से दृष्टि भी कल्चर तांकर केते आगु जाइथिबो केते पछकु थिबो एटा को हम बुझुचंती तो आज ए डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव कैन डिराइव द innovations and creativity politically and ethical the policies project and minority right and promote equitable representation in governance ensuring that the diverse voice and here the decision making process ए सब होची इकोनॉमिकली पॉलिटिकल डायमेंशन भीतर रहउची कार को स्टेट गवर्नमेंट रहउची तार किपरि तार कल्चर फॉलो करियो किपरि डिसीजन मेकिंग करि परियो एटा को डिफरेंट भाबरे बुझौची तापर challenges कोन despite its ideal cultural pluralism face challenges such as the prejudice discrimination conflict between the culture groups tension may be arise when the dominant cultures impose their the value and other when culture difference lead to the misunderstanding addressing the challenges requires ongoing dialogue and education and commitment inclusivity तामाने हमें कोन बुझचंती तामाने कल्चर बेले बेले कोन करे गोटे चैलेंजेस सृष्टि करिया चेष्टा करे जोटे कि होची आपन गोटे कल्चर आ गोटे कल्चर ऊपर को हावी हे जिबा बा को कल्चर लोक आ गोटे कल्चर को छटा करूचंती तो ए सब चैलेंजेस देखा जाय तापर आसला कोन ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल प्लुरालिज्म ग्लोबलाइजेशन कोन ना इन एंड द इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्शन वर्ल्ड cultural pluralism plays a vital role in shaping the global interaction while globalization can lead to homogenization and the culture entity can be also provide the opportunity for the culture exchange and dialogue allowing for the great appreciation and the diversity এটা কইটি বুঝিলে কোন বুঝিলে না ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯଦି କି ଆମ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କଲେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ ଯେପରିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ହଉଛି କାର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଓଡିଶାରେ କାର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଖାଲି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଟଣା ଯାଏନି ବିଶ୍ୱ ସାରା ସବୁଆଡେ ରଥ ଫରେନରେ ବି ରଥ ଟଣା ହଉଛି ଇସ୍କନ ବାଲା ଫରେନରେ ବି ରଥ ଟଣା ହଉଛି ଇସ୍କନ ଦ୍ଵାରା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଲଚର ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଲେଭେଲରେ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର ଅଛି ଫରେନରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲଚର ରହିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲଚର ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଅଫ କଲଚରାଲ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ତ ଏକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା କନକ୍ଲୁଜନ ଏଠି ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ପଢିକି ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଆପଣ ନିଜ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସ ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠଟିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଣୁ ଆପଣ କଲଚର ନିଜେ ନା ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନ ନିଜେ ଲେଖିବେ ଆମର ଆସିବା ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ନା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି write the role of education in preservation transmission and promotion of culture ଆମେ କଲଚର କୁ କିପରି ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରମୋଶନ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବା ତ ଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲେଜ ଏ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଇନ ଦ କଲଚର ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ the beliefs knowledge from the generation to next
ତାମାନେ ସେ କହୁଛି କି ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଲଚରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରିବା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ, ଆମ ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରିପାରିବା। ଏଠି ଫଷ୍ଟର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରମୋଟ ଦ ସୋସିଆଲ କୋହେଜନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାମାଜିକ ସଂଲଗ୍ନତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏନକରେଜ ଦ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି, କିପରି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି। Additionally, education helps individual understanding their cultural heritage and develop a sense of identity, while also equipping them with the skill necessary to navigate and contribute to changing world. Education plays a vital role in the preservation, transmission, and promotion of culture several interconnected ways. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ୱେରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ କଲଚର, ଆମେ କିପରି କଲଚରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ କଲଚରକୁ ରଖିପାରିବା, ନ ରଖିଲେ ଆମେ କଲଚରକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବାନି। ତ ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ପସ ଇନ ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ଦ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭିଂ କଲଚର ହେରିଟେଜ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା। ଟ୍ରାଡିସନ ଦ୍ୱାରା, ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି, କଳା ଫର୍ମ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ହଉ, ସଙ୍ଗ ହଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନେରେଟିଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଐତିହାସିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ସ ଅଛି ଇତିହାସର, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କହୁଛି, ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫେନ୍ incorporate local history and cultural studies into the curricular, uh, ensuring that students learn about cultural backgrounds, ତାଙ୍କର cultural background, family background ରୁ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିପାରିବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯୋଉଟା କି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଦିସ୍ ନଲେଜ ଇଜ କ୍ରୁସିଆଲ for the maintaining cultural identity, especially in the rapidly globalization world where the unique culture may be at a risk and fading away। ତାମାନେ କହୁଛି କଣ ନା ଏଇ କଲଚର, ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ରିକ୍ସ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଫଳରେ ଅଲଗା କଲଚରକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିଦଉଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଥଡେରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେକ୍ କଟାଟା ହଉଛି ଆମ କଲଚର ନୁହେଁ। ଆମ କଲଚର ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଟା, କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି, ପୁରୀ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ। ତ ଏଇଟା ଆମ କଲଚର ନୁହେଁ, ଏଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର। ତ ଏଇ ସବୁ କଲଚର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଲଚର ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ କଲଚର ରିକ୍ସ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କିପରି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ ନଲେଜ ବା କଲଚର। ଆମର ଯୋଉ କଲଚର ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା ଅଛି, ଆମେ ୱାନ ଜେନେରେସନ ଟୁ ୱାନ ଜେନେରେସନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିପାରିବା କିପରି ନା, ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟ ଏଜ ଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ଭେହିକଲ ଫର ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଦ କଲଚର ନଲେଜ from one generation to one generation ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। through the formal and informal education, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଯଦି ପଢିଲେ ଫର୍ମାଲ, ଯଦି ଘରେ ରହି କିଛି ପଢିଲେ ବା ବାପା ମାଙ୍କର ହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି କଣ, ଇନଫର୍ମାଲ। କଲଚରାଲ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମେ କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଲିଫ, ବିଶ୍ୱାସକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଲଗେଇ ପାରିବା କିପରି ନା, ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଟିଚର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅକର ନଟ ଓନଲି ଥ୍ରୋ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଥ୍ରୋ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା। ରିଚୁଆଲ୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେରେମନିରେ ଇନଭଲଭ ହଉଛନ୍ତି, where the students learn from elders and community leaders ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ କଲଚରାଲ ନଲେଜ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ, ପ୍ରମୋସନ ଅଫ କଲଚରାଲ ଆୱାରନେସ, ପ୍ରମୋସନ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା। ତ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରମୋଟ, ତ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରମୋଟ କରିବ କଣ ନା, ଆୱାରନେସ ଅଫ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିପରି ସେ କଲଚରକୁ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାପରେ ବାୟ ଦ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଲର୍ନର୍ସ ଟୁ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର ଥ୍ରୋ ଦ ଲିଟରେଚର, ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଜୁକେସନ, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆୱାରନେସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଲା ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରାଇଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଅଦର କଣ ଆସିଲା ନା, ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି କଲଚର ରିଗାର୍ଡିଂ, ତାକୁ ଆମେ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏନକରେଜ କରିବା। କଣ ନା, ଏଜୁକେସନ ଏନକରେଜ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ କଲଚର ନର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, କଲଚର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିପାରିବା, ଏନକରେଜ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏନଗେଜ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିପରି ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ, ଏଇଗୁଟା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ କଲଚର, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଡୁଛି, ଏ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ କଲଚର ଅଛି। ଯେମିତି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିମାନ ଠାକୁର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେଦର ହଉଛି, ଏ ସବୁ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ
ପାର୍ଟିସିପେସନ ଦ୍ୱାରା ଏ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ପାରୁଛୁ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୱାର୍କସପ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇଭେଣ୍ଟସ ଏ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବା କିପରି ଟୁଡେ ଦ ଡିଜିଟାଲ ଏଜ ଏଜୁକେସନ ଲିଭରେଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଦ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ କଲଚର। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲଚରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ନା ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜିଟାଲ ଏଚିଭ ସୋ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମିଡିଆ ଆଲାଉ ଦ ୱାଇଡର disseminate and accessibility of cultural content. The educational initiatives that incorporate the technology can reach the broader audience and engaging young people to facilitating the cross culture exchange। ତା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କଲଚର ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫଲୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କଲଚର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚର ଫଲୋ କଲେ ଏଟା କ୍ରସ୍ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରୁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କଲଚରଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆପ୍ରୋଚ କଣ ଏଜୁକେସନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲଚରାଲ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି କେମିତି ହିଷ୍ଟୋରୀ ହଉ ଲିଟରେଚର ହଉ ଆର୍ଟ ହଉ ସୋସିଓଲୋଜି ହଉ ଏଥିରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ holistic understanding of culture। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାପକତର କଲଚରାଲ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। and this interdisciplinary approach allow the student to see the interconnectedness of cultural elements and their the relevance contemporary society କୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିଟା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି ଏବେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା କଲଚରାଲ ଯୋଉଟା କି ରୋଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ କଲଚର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ନିଜ କନକ୍ଲୁଜନ ମେନସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ରହିଛି ରାଇଟ ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ରାଇଟ ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ବାବଦରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି କଲଚର ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନସିପ ରହିଛି। ତ ଏଜୁକେସନ ବିନା କଲଚର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ କଲଚର ୱିଦାଉଟ୍ ଏଜୁକେସନ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିଲେସନ ରହିଛି ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ କରିବା। The relationship between culture and education is intricate and multi-faceted, shaping both the individuals and experience the broader societal dynamics. And here is the exploring of how these two element interact। କିପରି element ମାନେ ଆପଣଙ୍କର culture ଆଉ education କିପରି interact ହଉଛନ୍ତି ଏଠି discuss କରିବା। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦଉଛି କଲଚର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ। କଲଚର ସବୁବେଳେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା କିପରି କଲଚର ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କରିକୁଲାର and values different culture ଇଏ priorities different knowledge from the learning styles and from the instance collectivist society may emphasize group work and social harmony while the individualistic cultures might focus on the personal achievement and critical thinking। ତା ମାନେ individual culture ସବୁବେଳେ ନିଜ individual ଫଲୋ କରେ ଆଉ କଲଚରାଲ ସବୁବେଳେ କଲଚର କଣ କରେ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ଏଟାକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ କରିକୁଲମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ଦ କରିକୁଲମ ଅଫେନ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କଲଚର୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ତା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 8 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମର କଲଚର ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ये होची कौन cultural often reflect the dominant culture's values, history and beliefs। For example, subjects taught in the school may be priorities ଦିଆ ଯାଉଛି କାହାକୁ ନା ଲୋକାଲ ଲିଟରେଚର କୁ ଦିଆ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟିକ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେୟାର ବାଇ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଅଫ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି and belongingness among the students, fostering pride in their the cultural background को बुझौछि। ता माने या द्वारा कोन होछि ना कल्चरल बैकग्राउंड को हमें मूव करि परछन। ये होछि हमर कल्चरल करिकुलर कंटेंट बुझौछि। ओडिसा आपनकर ओडिया मीडियम रे पढिबे तो एई सब ओडिसा इतिहास एई विषय जानि परिबे। एडा होछि कल्चरल कंटेंट जा द्वारा एजुकेशन आ कल्चर भीतर उडे डीप रिलेशनशिप रहउछि। तापर टीचिंग मेथड पढिबार शैली कोन प्रणाली cultural norms dictate pedagogical approaches को भी बुझौछि कोन ना in some culture root memorization is favored। किछि कल्चर अछि घोषा पद्धति रे तो आपनकर होछि एनसीप तो 2005 तो उठे देछि किंतु आपनकर किछि कल्चर अछि जोडी रूट मेमोराइजेशन माध्यम रे पणिका बसिबा हो ओआ को मन रखिबा हो ए सब बुझौछि।
ତ while the other might promote the interactive and experiential learning କୁ ବୁଝଉଛି, କେମିତି other କିଛି କହୁଛି ନା experiment ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଜାଣିବା, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କଲଚର ଫଲୋ କରଉଛି। Educator often adapt the teaching styles and align cultural expectation impacting students engagement in learning outcome କୁ ବୁଝେଇବ। ତ କଲଚର କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଏଜୁକେଟର ଯୋଉ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସାମାଜିକରଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟକୁ କଣ ବୁଝଉଛି ଦେଖିବା। The education serve as a primary means of socialization individual into the cultural content। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜ କରିପାରିବା, ତା କଲଚର ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବା, ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଏଜୁକେସନ ରେ ଏଇ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଲଚର ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିପାରିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ବଡ ହେଲେ ସେ କଲଚର ଟାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ସେମାନେ। Through the education, student learn the societal norm, ସମାଜରେ ଥିବା ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିପାରିବେ, ethic କୁ values କୁ ସେମାନେ ମାନିପାରିବେ, and shaping their the behavioral and world view କୁ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱକୁ କିପରି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ, ଯେମିତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଭାବିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଈର୍ଷାବାଦ କରିବାନି। ତ ଏଇଟାକୁ ବୁଝଉଛି କଣ ନା ଏଇଟା ଏମିତି ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ କୁ ଆମେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିପରି ହବ ନା ଆମ କଲଚର କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସୋସିଆଲାଇଜ କରିବା ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଦର ରେନଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ, ତ ରେନଫୋର୍ସ କଲଚରାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ introduce new ideas leading culture evaluation କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଟା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ କୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ ଏଜୁକେସନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର ଅଛି, ଗୋଟେ କଲଚରରେ ତ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଇନ ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ સોસાયટી ଏଜୁକେସନ must address diverse culture backgrounds. This requires to inclusive curricular that respect the reflect the various culture, promoting mutual understanding the respect। ତାମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମର ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କଲଚର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କିପରି କରିପାରିବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରେଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ however it can also both challenges and such as the potential conflicts between the differing culture value and need for equitable representation କୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ। କିପରି ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ବା ତିଆରି କରିପାରିବା, କିପରି ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବଢିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଚୟ ବନିବ କଲଚର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା। The education plays a crucial role identity formation, particularly during the formative year। students negotiate the cultural identities and relation to their the educational experience କୁ ବୁଝଉଛି। ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। ତ ପଜିଟିଭ representation of their culture enhance the self esteem, while the negative portrayals can lead to the alienation and disengagement କୁ ବୁଝଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ରହିବା ମାନେ ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେୟାର ହିସାବରେ ଆମେ ରହିଯିବା ତଳୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆକ୍ସେସ ଦ ଇକ୍ୱିଟି। କିପରି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆପଣ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ આપણે ଆଗକୁ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କଣ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦବା, ଇକ୍ୱିଟି ଯାହାକୁ ନିଡ ତାକୁ ହିଁ ଦବା। ତ ଆକ୍ସେସ ଇକ୍ୱିଟି କାହାକୁ କେତେ କଲଚରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦବା ଦରକାର। ତ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଆକ୍ସେସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ତ ସର୍ଟନ ଗ୍ରୁପ ମେ ଫେସ୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ବେରିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟିଂ that the educational opportunity। ତ କିଛି ଗ୍ରୁପ ଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସୋସାଇଟିରେ ବେରିୟର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପରଚୁନିଟି ହ୍ୟାମ୍ପର ହେଇଥାଏ। ଆଡ୍ରେସିଂ ଦିସ୍ ଡିସ୍ପାରିଟି the crucial for the fostering equity and ensuring that the cultural group have access the quality education। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରପର access କରେଇଲେ କଲଚରକୁ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କଲଚରକୁ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। କିପରି ଆମେ ଜଗତୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରିବା କଲଚରକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗତୀକରଣ ମାନେ କଣ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠିକା କଲଚର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କଲଚର ସେମାନେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ୱିଥ୍ କଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ has introduce new cultural dynamic into education with the increased exposure and with diverse perspective practice। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଲଚରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, this can enrich the educational experiences but may also lead to the cultural homogeneous ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବା homogenization ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି where dominant culture overshadowed ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲଚର କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ଗଲେ ସେଠିକା ଲୋକାଲ କଲଚର ଅଛନ୍ତି। ଧର ଆପଣଙ୍କର ଟିଚରସିପ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟରେ, ଆପଣ ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ତ ଆପଣ ସେଠିକାର କଲଚର ସହିତ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କର କଥୋପକଥନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଏଡୁକେସନ। ଆମେ କିଛି କଲଚର ଥାଏ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମାନନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି। କଣ ନା ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଏଜୁକେସନ ଓମ୍ ଟୁ ଟୋମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଜୁକେସନ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିଖି ଚାଲିଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଡପ୍ଟ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠିକାର କଲଚର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣୁଛି। ଆଜ ସୋସାଇଟିଜ ଏଭଲ୍ଭ ongoing education allow the people to navigate cultural shift and remaining relevant the globalization world। ତ ୱାର୍ଲଡ କୁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ଯୋଉ କଲଚରକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ କଲଚର and education is vital for the policy makers and effective educational policies should consider cultural context and create the ଆମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା inclusive environment and respect the diversity promotion academic achievement। ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲଚରାଲ ବୁକ୍ସ କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ସ ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ଗଲେ ସେ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିପାରିବା। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ନା ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଲଚରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ। ତ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କଲଚର ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର କନକ୍ଲୁଜନ ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଠି ବି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାସଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଟ 1 ଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।